મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે G7 સંમેલન 2025 વિશે વાત કરીશું। હાલમાં જ G7 શિખર સંમેલન છે તે પૂરું થયું છે। તેના અગત્યના પ્રશ્નો પ્લસ માહિતી અને MCQ આપણે આની અંદર આવરી લીધેલા છે। આવનાર બધી પરીક્ષાઓ માટે મોસ્ટ આઈએમપી રહેશે કેમ કે આમાંથી પ્રશ્નો છે તે વારંવાર જોવા મળતા હોય છે। છેલ્લે તમારી ટેસ્ટ પણ લેવામાં આવે છે, તો વિડીયો વ્યવસ્થિત જુઓ અને ટેસ્ટ આપી તમે તમારું નોલેજ પણ ચેક કરી શકો છો। એ સિવાય ફ્રીમાં આની PDF પણ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે। તો જોઈએ ખૂબ જ અગત્યનો આ વિડીયો। प्रथम આપણે માહિતી જોઈએ તો 51મી G7 સમિટ 15 થી 17 જૂન 2025 દરમિયાન કેનેડાના આલ્બર્ટા કનાનમાં યોજાઈ હતી। તો કેટલામી હતી? 51મી હતી। ખાસ યાદ રાખજો 15 થી 17 જૂનના રોજ આનું આયોજન થયું હતું કેનેડામાં। 2002 માં 28મી G8 સમિટ કનાનમાં યોજાઈ હતી। આ બીજી G7 સમિટ છે જે કનાનમાં આયોજન થયું હોય। કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નોએ 51મી G7 સમિટની અધ્યક્ષતા કરી હતી। मार्क कार्ने याद रखो। केनेडा में योजानारी G7 शिखर सम्मेलन की यादी जोईए तो 2025 में 7मी वखत G7 शिखर सम्मेलन नु आयोजन करी रह्यु छे। तो साथे साथ आपणे जोई लीए 1981 में ओटावा, मोंटबेलो, ओंटारियो, क्विबेक में थयुं हतुं केनेडा में। त्यारबाद 1988 में टोरंटो, ओंटारियो, केनेडा। 1995 में हेलिफेक्स, नोवा स्कोटिया। 2002 में केनेडा आल्बर्टा। 2010 में मॉस्को, ओंटारियो। 2018 में चार्ल्स, क्विबेक और 2025 में कनानास्किस, आल्बर्टा जे हाल में थयुं छे। G7 शुं छे? तो G7 ए विश्वना 7 सौथी धनिक और सौथी वधु औद्योगिक रीते विकसित देशों अनौपचारिक जूथ छे। आ देशों नेताओं वैश्विक आर्थिक और राजकीय मुद्दाओं पर चर्चा और संकलन करवा माटे वार्षिक समिट में मळे छे। G7 ए 7 सौथी वधु औद्योगिक देशों एक अनौपचारिक जूथ छे जेमां कोई कायमी सचिवालय नथी। G7 देशों ने याद रखवानी ट्रीक जोईए आपणे। द ग्रुप ऑफ 7 G7 एक आंतर सरकारी राजकीय और आर्थिक मंच छे जेमां केनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, अमेरिका और इंग्लेंड नो समावेश थाय छे अने यूरोपियन यूनियन ए बिन सभ्य छे। यूरोपियन यूनियन में भाग ले छे पण ते सभ्य नथी। G7 ने याद रखवानी ट्रीक छे GF साथे ज्यूस। GF गर्लफ्रेंड एटले के GF साथे ज्यूस पीधुं। एक सरल युक्ति छे। G एटले जर्मनी, F एटले फ्रांस, J एटले जापान, U एटले USA, I एटले इटाली, C एटले केनेडा और E एटले इंग्लेंड। तो GF साथे ज्यूस याद रखशो तो आ साथे साथ देशों याद रही जशे। जर्मनी, फ्रांस, जापान, US, इटाली, केनेडा और इंग्लेंड। G7 ना सभ्यों जोईए नी रचना नी शरूआत 1975 में थई हती ज्यारे 6 मुख्य औद्योगिक देशों तेने G7 तरीके स्थापित कर्युं हतुं। तो G6 तरीके स्थापित कर्युं हतुं केम के 6 देशों ज आना साथे जोड़ायेला हता। शुरुआत में G7 जूथना 6 सभ्यों क्या क्या था? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लेंड, जर्मनी, जापान और इटाली था। त्यारबाद केनेडा छे ते 1976 में केनेडा तेनुं 7मुं सभ्य बन्युं। ते पछी ते G7 तरीके जाणीतुं थयुं। 1997 में रशिया जोड़ाया पछी आ जूथ G8 बन्युं हतुं। 97 में रशिया पण जॉइन थई गयुं, G8 बन्युं। 2014 में यूक्रेनना क्रिमिया प्रदेश पर कब्जो कर्या पछी रशियाने जूथमांथी बहार काढी मूकवामां आव्युं। रशिया गया पछी जूथनुं नाम फरीथी G7 छे ते राखवामां आव्युं छे। यूरोपियन यूनियन 1977 थी सतत G7 बैठकों में भाग लई रह्यु छे परंतु ते सभ्य नथी। G7 शिखर सम्मेलन विषे जोईए। G7 राष्ट्र और सरकारना वडाओनी प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांसना रेम्बोइलेट में योजाई हती। दर वर्षे G7 ना सभ्य वार्षिक शिखर सम्मेलननुं आयोजन करे छे। 2024 में जी शिखर समिट है ते इटाली में योजाई हती। यजमान देश तो इटाली। आवृत्ति केटलामी हती? 50मी। इटालीना वडाप्रधान जॉर्जिया मेलोनीए 50मी G7 समिटनी अध्यक्षता करी हती। G7 समिट मे 2023 में जापानना हिरोशिमा में योजाई हती। तो 24 में इटाली, 23 में जापान और 25 में केनेडा। G7 ना देश अने नेता एना सभ्य देशों अने नेता आ वखते केनेडाए मेजबानी करी छे। केनेडाना प्रधानमंत्री छे मार्क कार्नी। जापान तरफथी शिगेरु इशिबा त्याना प्रधानमंत्री छे, तेणे भाग लीधो हतो।
યુનાઇટેડ કિંગડમ તરફથી કીર સ્ટામર જે પ્રધાનમંત્રી છે તે હતા. યુરોપિયન સંઘ તરફથી એન્ટિયોનો કોસ્ટાએ જે પરિષદના અધ્યક્ષ છે, અને યુરોપિયન સંઘ તરફથી ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન આયોગના અધ્યક્ષ છે, તેઓ હાજર રહ્યા હતા. ત્યારબાદ ફ્રાન્સ તરફથી એમેન્યુઅલ મેક્રોન રાષ્ટ્રપતિ હાજર રહ્યા હતા. જર્મની તરફથી ફ્રેડરિક મેર્જ જર્મનીના ચાન્સેલર છે તે હાજર રહ્યા હતા. ઇટાલી તરફથી જોર્જિયા મેલોની પ્રધાનમંત્રી, અને અમેરિકા તરફથી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ છે. તો આ બધા નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. ભારત અને G7 વિશે એક ખાસ સંબંધ જોઈએ તો ભારત G7નો સભ્ય નથી, યાદ રાખજો. પરંતુ એક મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે ભારતે ઘણીવાર G7 આઉટરીચ સત્રોમાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ એ વાતનો પુરાવો છે કે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની પ્રતિષ્ઠા અને પ્રભાવ સતત વધી રહ્યો છે. ભારતને આમંત્રણ આપવાના કારણો: ભારતની ગુણવત્તા, વિશ્વાસ અને નમ્રતા. ભારત વિશ્વનું સૌથી ઝડપી અર્થતંત્ર છે, એટલે આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. ભારત 1.4 અબજની વસ્તી સાથે વિશ્વનું સૌથી મોટું લોકશાહી રાષ્ટ્ર પણ છે. G7 2025 આમંત્રિત દેશોના નેતાઓ: ભારત તરફથી નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન ગયા હતા. બ્રાઝિલ તરફથી લુઇસ ઇનાસિયો લોલા દા સિલ્વા પ્રમુખ ગયા હતા, એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એન્થોની અલ્બેનીઝ વડાપ્રધાન ગયા હતા. મેક્સિકો તરફથી ક્લાઉડિયા શિનબામ પ્રમુખ, એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. દક્ષિણ કોરિયા તરફથી લી જે મ્યાંગ ગયા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી સિરિલ રામફોસા જે રાષ્ટ્રપતિ છે તે ગયા હતા. યુક્રેન તરફથી વોલોડોમિર ઝેલેન્સ્કી ગયા હતા, પ્રમુખ. સંયુક્ત આરબ અમીરાત તરફથી મોહમ્મદ બિન જાયદ અલ નાહયાન ગયા હતા, રાષ્ટ્રપતિ. ઇન્ડોનેશિયા તરફથી પ્રબોવો સુબિયાન્ટો ગયા હતા, પ્રમુખ છે, એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ છે. સાઉદી અરેબિયા તરફથી મોહમ્મદ બિન સલમાન ક્રાઉન પ્રિન્સ છે તે હાજર રહ્યા હતા. તો આ બધા આમંત્રિત દેશો હતા. ભારત અને G7 સમિટ. કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક જોસેફ કાર્નેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને G7 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ G7 સમિટમાં ભારતની 12મી ભાગીદારી છે, અને G7 સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીની સતત 6ઠ્ઠી ભાગીદારી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 અને 2025 સળંગ 6 વખતમાં G7 આઉટરીચ સત્રોમાં ભાગ લીધો છે. અટલ બિહારી વાજપેયી 2017માં G7 સમિટમાં આમંત્રિત થયેલા પ્રથમ ભારતીય વડાપ્રધાન હતા. તે સમયે ફ્રાન્સ G7નું યજમાન દેશ હતું. પ્રથમ કોણ? તો અટલ બિહારી વાજપેયી 2007માં. પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ G7 સંમેલનમાં 5 વાર ભાગ લઈ ચૂક્યા છે, 2005, 6, 7, 8 અને 9 સુધી. G7 આઉટરીચ સત્રો જોઈએ. આઉટરીચ મીટિંગ્સ એ શું છે? તો G7 દેશો ઉપરાંત કેટલાક બિન G7 દેશોને ખાસ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. આ ખાસ સત્રોને આઉટરીચ મીટિંગ્સ કહેવામાં આવે છે. કેનેડાએ આ વર્ષના આઉટરીચ સત્રો માટે ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુક્રેનને આમંત્રણ આપ્યું છે. હવે આપણે જોઈશું MCQ, જે ખૂબ જ અગત્યના છે. MCQ જોતા પહેલા જો વિડીયોનું કન્ટેન્ટ તમને સારું લાગી રહ્યું હોય, વિડીયો પસંદ આવી રહ્યો હોય તો લાઇક અવશ્ય કરી દેજો, અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આગળ પણ તમને સારા વિડીયો મળતા રહે. પ્રથમ પ્રશ્ન છે, G7 શિખર સંમેલન 2025નો યજમાન દેશ કયો છે? G7 શિખર સંમેલન 2025માં ક્યાં યોજાયું? કેનેડામાં યોજાયું. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ છે. ત્યારબાદ G7 શિખર સંમેલન 2025 કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધી યોજાયું હતું? તો આનું આયોજન છે તે 15 થી 17 જૂન વચ્ચે થયું હતું. ઓપ્શન બી સાચો જવાબ છે. તમને જવાબ આવડતો હોય તો સાથે સાથે તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ પણ આપી શકો છો. G7 સમિટ 2025 કેનેડાના કયા પ્રાંતમાં યોજાયો હતો? તો અહીં સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, કનાનેસ્કિસ, આલ્બર્ટા. 2025માં G7 સમિટની કઈ આવૃત્તિ હતી? આવૃત્તિ પૂછી છે, તો આવૃત્તિ છે અહીં કેટલામી હતી? 51મી હતી. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ છે. G7 શિખર સંમેલન 2025ની અધ્યક્ષતા કોણે કરી હતી? તો માર્ક કાર્નેએ કરી હતી. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ છે. G7 સમિટ 2025માં કેનેડાએ કેટલા દેશોને મહેમાન દેશ તરીકે આમંત્રિત કર્યા હતા? તો 10 દેશોને આમંત્રિત કર્યા હતા. આપણે 10-10ના અધ્યક્ષોને પણ જોઈ ગયા છીએ. G7 સમિટ 2025 હેઠળ વિદેશ પ્રધાનોની બેઠક ક્યારે યોજાઈ હતી?
માર્ચ 12 થી 14 ચાર્લેવોઇક્સમાં આનું આયોજન થયું હતું. G7 સમિટ 2025 હેઠળ નાણામંત્રીઓ અને કેન્દ્રીય બેંક ગવર્નરોની બેઠક કયા સ્થળે યોજાઈ હતી? તો તે બેમ્સ આલ્બર્ટા ખાતે યોજાઈ હતી. ભારતને G7 સમિટ 2025માં કેવી રીતે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે? આઉટરીચ કન્ટ્રી તરીકે આમંત્રિત કર્યા છે. ઓપ્શન ડી. યુરોપિયન યુનિયન G7માં શું કરે છે? તો તે ચર્ચાઓમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ તે સભ્ય નથી. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ છે. યુરોપિયન યુનિયન શું છે? તો આ 27 યુરોપીય દેશોનું રાજકીય અને આર્થિક જૂથ છે. તેની સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1993ના રોજ નેધરલેન્ડના માસ્ટ્રિક્સમાં કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય મથક છે તે બ્રેસેલ્સ બેલ્જિયમ ખાતે આવેલું છે. આયોગના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન છે. સંસદના પ્રમુખ રોબર્ટા મેત્સોલા છે અને પરિષદના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા છે. G7 સમિટ 2025 કેનેડામાં યોજાઈ. તેમાં ભારતનું નેતૃત્વ કોણે કર્યું હતું? તો કેનેડામાં જ્યારે આયોજન થયું 2025માં તે ભારત તરફથી નરેન્દ્ર મોદીએ ભાગ લીધો છે. વર્ષ 2025માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સતત કયા G7 સમિટમાં ભાગ લીધો છે? સતત કેટલામાં? તો જવાબ આવશે 6. ઓપ્શન ડી. G7 પરિષદમાં મુખ્ય ભાગ કોણ લે છે? તો જવાબ આવશે ઉપરોક્ત તમામ, એટલે કે G7 દેશોના નેતાઓ, યુરોપિયન યુનિયનના કાઉન્સિલિંગ અધ્યક્ષ અને યુરોપિયન યુનિયનના કમિશનના અધ્યક્ષ. તો આ બધા ભાગ લે છે. વર્ષ 2025માં G7 શિક્ષણ સમિતિની કઈ વર્ષગાંઠ મનાવી રહી છે? એટલે કે G7 શિખર સમિતિ છે તેની વર્ષગાંઠ પૂછી છે તો 50મી વર્ષગાંઠ છે. 1975માં શરૂ થયું હતું અને 25માં 50 વર્ષ પૂરા થયા છે. આવૃત્તિ કેટલામી છે? તો 51મી છે. વર્ષગાંઠ પૂછે તો 50મી. G7 સમિટ 2024નું આયોજન કયા દેશમાં થયું હતું? 24નું પૂછેલું છે તો 24 છે તે એપોલિયા ઇટાલીમાં થયું હતું. ઓપ્શન બી સાચો જવાબ છે. ઇટાલી G7 શિખર સંમેલનનું અધ્યક્ષ કેટલી વાર બન્યું છે? તો ઇટાલી છે તે 7 વખત અધ્યક્ષ બન્યું છે. વર્ષ 2025માં ભારતે G7 સમિટમાં કેટલામી વાર ભાગ લીધો છે? તો આ 12મી વાર ભાગ લીધો છે. 1 વખત અટલ બિહારી વાજપેયીએ લીધો હતો, 5 વખત મનમોહન સિંહે અને 6 વખત નરેન્દ્ર મોદીએ. ટોટલ કરો તો 12 વખત છે તે ભારતે આમાં ભાગ લીધો છે. G7 સમિટ 2023નો યજમાન દેશ કયો હતો? 2023માં આનું આયોજન છે તે જાપાનના હિરોશીમામાં થયું હતું. ઓપ્શન સી. 38મી G7 સમિટ 2022 ક્યાં યોજાઈ હતી? તો આનું આયોજન છે તે બવેરિયન આલ્પ્સ જર્મની ખાતે કર્યું હતું. G7 સમિટની સ્થાપના કયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી? 1975માં આની સ્થાપના છે તે કરવામાં આવી હતી. ત્યારે G6 નામ હતું અને 6 દેશો એમાં જોડાયા હતા. G7ની સ્થાપના સમયે કેટલા દેશો તેના સભ્યો હતા? 6 દેશો તેના સભ્ય હતા. ઓપ્શન બી સાચો જવાબ છે. કયા વર્ષે કેનેડાને G7માં સમાવવામાં આવ્યું હતું? તો કેનેડા છે તે 1976માં G7નું સભ્ય બન્યું. પ્રથમ અને એકમાત્ર G6 શિખર સંમેલન બેઠક ક્યાં યોજાઈ હતી? પ્રથમ બેઠકનું આયોજન છે તે રેમ્બુલેટ ફ્રાન્સ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારે G6 હતું. રશિયા કયા વર્ષે G7માં જોડાયું? તો રશિયા છે તે 1998માં જોડાયું અને 2014 સુધી રહ્યું હતું. G7 ગ્રુપમાંથી રશિયાને ક્યારે બહાર કરવામાં આવ્યું? 2014માં બહાર કરવામાં આવ્યું. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ છે. 1976માં કેનેડા G7 જૂથમાં જોડાયા પછી G7 સમિટ ક્યાં યોજાઈ હતી? તો તેનું આયોજન છે તે પ્યુર્ટો રિકો અમેરિકા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ G7 સમિટ 2025 દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કયા દેશની મુલાકાત લીધી હતી જે કોઈપણ ભારતીય વડાપ્રધાનની પ્રથમ મુલાકાત છે? તો તેઓએ ત્યાંથી ક્રોએશિયાની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રથમ એવા વડાપ્રધાન છે કે જેણે ક્રોએશિયાની મુલાકાત લીધી હોય. હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને અહીં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે જેનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે, જેથી મને ખ્યાલ આવે કેટલા લોકોએ વ્યવસ્થિત વિડીયો જોયેલો છે. એક જ પ્રશ્ન પૂછેલો છે, G7 સમિટ 2025 કેનેડામાં યોજાઈ તેમાં ભારતનું નેતૃત્વ કોણે કર્યું હતું? અહીં 4 ઓપ્શન પણ આપેલા છે, તમારે જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો
છે. વાત કરીએ પીડીએફની, તો આ વિડીયોની ફ્રી પીડીએફ તમને ટેલિગ્રામ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મળશે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. ત્યાં જોડાઈ જશો તો ત્યાં તમને ડેઇલી નવા અપડેટ પ્લસ ડેઇલી પીડીએફ છે તે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. આજના વિડીયોમાં આટલું જ. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં. ધન્યવાદ.